గోవింద 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 గోవింద.
మమ గోత్రోద్భవస్య
భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధరస్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణశ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిలిచిన పలికే ప్రత్యక్ష దైవంగా సర్వ పాపాని వేం ప్రాహు కటస్థద్దాహ ఉచ్యతే అని అన్నట్లుగా ఒక్కసారి స్వామి యొక్క నామస్మరణాన్ని చేసినంత మాత్రం చేతనే మన పురాకృత పాపాలన్నిటినీ కూడా దహింపచేసి మనకు అనేకములైనటువంటి శుభ ఫలాలను కలిగిస్తూ మనల్నందరినీ కంటికి రెప్పలా నిరంతరము కూడా కాపాడి రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవాన్ని ఈనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. అదుగో చక్కని తల్లికి చాంగుబళ అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి వారు ఆ అమ్మవారిని కీర్తిస్తారు. భృగో సంకల్పతనయామని అన్నట్లుగా భృగు మహర్షి సంకల్పం చేత ఉద్భవించినటువంటి ఆ యొక్క శ్రీదేవి అమ్మవారు కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయామని అన్నట్లుగా ఆ భూదేవి అమ్మవారు తదేవర్గం సుదరం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దేవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేంగ్రికం స్మరామి శౌతస్మార్తాదికం కర్మణికలం ఏన సోత్తదం తస్మై సమస్తవేదార్థవదే వికనసే నమః. శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం వికనో మునిమధ్యమాం తస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజా భగవతకర్మణ భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవంధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవానుం నితాం ప్రాణానాగమ్యాం. अस्यां श्रुतौ श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं वसुदेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलवासिनः श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री वैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्गकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघातकर्माङ्गं माङ्गल्यकर्माङ्गं लादहोमकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं मृत्यर्थं सर्वतः प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धाराप्तसुमार्येषो सरत्सरित्सु परिपूर्तेषो अपव्यगुणं प्रतिपादयिष्ये. गुणविदत्ताकं सदकं धर्म इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्तमा शुभा श्रुतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेदितमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं यते नतम्बरनगे सहस्रं विघ्निका पाशाविता परुत्रा तेभ्यो निदस्यदुष्टर्विश्वे देवा अमुञ्जन्तमृतस्यां
करके पाञ्चभुजकमवाहयामि तिलेवर्णमवाहयामि कुजेसमवाहयामि रक्ताम्बरमवाहयामि यस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्दवाहनं पमाग्नेयोगस्मादुजामहे ता विश्वे सदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैरादन्ते सनिदत्तां वैशामदेशोपदानामनादिः यामेशस्तां दरिदां दधातो पद्माकारमण्डले वंशक्षरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हारमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपाकरमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे प्रदव्या सप्तदाभिः कदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि वस्पसे इन्द्रस्सगज्जस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिविवचक्षुरागतं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रभागं वसविन्दते विष्णोरियत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षविजत्राः स्तरैरङ्गैः तुष्टभागं तस्तनोभिर्वशेम देवगितं गदागुः पदवण्डशरदो अन्तिदेवागत्तानश्चक्राजसं तनूनां पौत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या त्रिशता गुर्गन्तो अदित्यो रक्षमधर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिपञ्चजना तज्जनितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेदभुषं यदा वै सूर्यमुदेति अतनक्षत्रं नगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः कृते प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यां भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनगिन्दो बुद्धस्वस्तन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्षो अरिष्णविस्तुनोदातो प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्यामस्तिन् भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्यामस्तिन् भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते पुण्यामस्तिन् भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ते हृद्यास्महव्यै नमसोमसद्या वित्तन्देवमतसेगन्नो अस्तु अनुराधानविषा वर्धगन्तः सञ्जीवनसरदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकरणे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामि अभवस्थानभोज्ये साधना आपो जनगताजनः पवमानस्वज्जनः पवित्रविदर्शनिः यः पूतासपुनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तु वनवोदिगा पठन्तु विश्व आगवः ददवे पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रणदेवतीत्यत् आग्ने कृत्वा क्रतु कुम्भृणो यत् पवित्रमक्षसे आग्नेवतमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणति देव्याघात् यस्ये वक्वे स्तनवो वितपुष्टाः तगस्माद्येषो वयज्ञस्यामतगौरगीणां वैश्वनरो सुभिर्मा पुनातो पादप्राणेने शिरोमयोभूः या वा पृथिवीपगसापयोभिः वरदावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भ्यस्सविदस्त्रुभिः वर्जिष्टैर्देवन्नभिः आग्ने दक्षये पुनाहिमां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येति विसम्भृतकंसं सर्वकं सबूतमश्नादि सहितं मातर्ष्वण पावमानीर्यो गद्येति विसम्भृतकंसं तस्मै जरस्रीदुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पवमानी स्वश्चगणे कृतगाखी कृतश्चतः विसम्भृतोरसः ब्राह्मणे शमुदं पदं पावमानीर्दिश
विशन्तनः इमं लोकमदो अवं कामान् समर्थयन्तनः देवी देवैः समावृताः भवमाने स्वस्यगणे तद्गाहे गतस्थितः विसम्बतोरसः ब्राह्मणे शपथं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तृणवसधारेण मान्यपडन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं भूतं ब्रह्मपणीमहे इन्दस्व निधि सगमा पुनातो समस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा पुनः तदवेदा मुनि तच्चम्योरा प्रणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी शस्त्रस्तनः शस्त्रमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगादभेषजं षण्णो असद्यवदे पञ्चदशपदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां देवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशा पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रशा प्रसवो मार्जगन्तामदीच्यां देस्या भवषदगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां तस्य संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अदोतरादरीर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् अनोरणीयान् मनतो महीयानात्मा गुहागां नियतो सदन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात्मकिमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतस्समितः सप्तजिह्वा सप्त इमे लोका इडचरन्ति प्राणा गुहासगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गर्गस्य सर्वेऽस्मान् छिन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावषधगौरसाः सगणेशभूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा करुणाग्रमः पुनःपाद्यं पुनरोग्यं पुनराचनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्त्रं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ముందుగా మనందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని పఠింపచేశారు ఆచార్య స్వామి. లోక కళ్యాణార్థం లోక క్షేమార్థం అని సంకల్పాన్ని పఠింపచేశారు. కళ్యాణము అంటే ఏమిటి అంటే సకల శుభాలను కలిగించేటువంటి దాన్ని కళ్యాణము అని చెప్పి అంటారు. ఎంత విశేషమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవం స్వామివారికి జరిగేది అంటే మొట్టమొదటగా స్వామి సకల కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు, నిరుపమ గుణసింధు నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశ అని చెప్పి వర్ణిస్తారు కదా. ఆ విధంగా సకల కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు స్వామివారు. అటువంటి కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైనటువంటి స్వామివారికి శ్రీభూదేవులను ఇచ్చి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని నిర్వర్తించడము అంటే స్వామి దగ్గర ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలున్నాయో అటువంటి సకల కళ్యాణ శుభఫలాలన్నింటినీ కూడా మనకి అనుగ్రహిస్తాడు స్వామివారు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా వీక్షించడం ద్వారా. ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో ముందుగా విశ్వక్సేనారాధన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. పరమాత్మ యొక్క సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు విశ్వక్సేనుల వారు. మరికొద్ది రోజుల్లో రాబోయేటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలలో మొట్టమొదటిగా మాడవీధుల్లో సంచరించి స్వామి యొక్క ఉత్సవానికి స్వామి బయటికి రావాలి అంటే ముందుగా విశ్వక్సేనుల వారు ఆ యొక్క వీధులన్నింటినీ కూడా పరిశీలించి స్వామి రావడానికి అనుకువగా ఉందా లేదా అనేటువంటి ఏర్పాట్లను చూస్తారట ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు. కేవలం బ్రహ్మోత్సవాల్లోనే కాదు, నిత్యోత్సవంగా జరుపబడేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో కూడా ముందుగా ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు విచ్చేసి స్వామికి జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఏర్పాట్లు అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా, స్వామి ఇక్కడికి రావడానికి గాను ఇక్కడ అనుకువగా ఉందా లేదా అనేటువంటి కార్యక్రమాలను ముందుగా పరిశీలించి ఆ విశ్వక్సేనుల వారు ఈ యొక్క ఆరాధనాన్ని అందుకున్న తర్వాత ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆశాంతము కూడా వీక్షించేటువంటి భక్తులకు కానీ చేసేటువంటి ఆచార్యాది అర్చక స్వాములకు కానీ ఏ విఘ్నాలు కూడా లేకుండా విఘ్నాంధకార సూర్యాయ విశ్వక్సేనాయతే నమః అని అన్నట్లుగా ఆ విఘ్నాలన్నింటినీ కూడా పక్కకు తోసి ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సజావుగా సాగే విధంగా చేస్తారట ఆ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు.
అటువంటి విశ్వక్సేనుల వారికి ఆరాధనా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమి భాగీరథీతి విఖ్యాతా పంచగంగా ప్రకీర్తితా అని ఆగమశాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా సమస్త పవిత్రమైనటువంటి నదీ జలాలన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క కలశంలోకి ఆవాహన చేసి ఆ కలశోదకాన్ని అక్కడ ప్రోక్షణ చేయడం ద్వారా ఆ స్థానం అంతా కూడా శుద్ధి చేసే కార్యక్రమంగా పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత సద్యోంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. ఓం చన్నోణదత్తామృతాం స్వయం పరక్రియమతగే మృతాయ ఓం శ్రీటమవాహయామి సహస్రీటమవాహయామి అనంతమవాహయామి నాగరాజమవాహయామి శేషాగ్రమః ఇదమాసనం శేషాగ్రమః పాద్యం సమర్పయామి యజ్ఞం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి శేషాగ్రమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి శేషాగ్రమః గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తినామేతామస్సు నాపక స్వస్తి దేవేతర నర్మణః స్వస్తి భూషా అసరో దదాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీషు చేతునా స్వస్తగే వయో బ్రహ్మహి సమం వస్తభువనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం దస్తగే స్తగ ఆదిత్యాసో భవంతనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంధ్రువ స్వస్తగే అస్తునో రుద్రపాత్తం హాసః స్వస్తిమిత్రావరుణ స్వస్తివత్యే రేవతి స్వస్తి నగీంద్రశ్చాగ్నిస్తనోదితే కృతే స్వస్తి పంతామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసా ఆవివ పునర్దతాగ్నతా జానతా సంగమే మహే స్వస్తగణం తార్క్షమర్షణే మహద్దోదం మాగసం దేవతానాం అసురగ్నవిందసకం సమత్స బృహద్య సోనామివారుహేమ ఆం హోముచ మాంగిల సంగగంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా జదార్క్షం ప్రయతమాని శరణం ప్రపద్యే ఋతు సంభాదే శవగన్నో అస్తు శుభగం శుభం. ఉషే బ్రహ్మణే నమః. ఈ స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా సకల దేవతా సమాహ్వానార్థమై ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామివారు వర్ణించినట్లుగా సాధారణంగా మన ఇళ్లలో వివాహాలు చేసుకుంటే బంధుమిత్రాదులందరినీ కూడా పిలుస్తాం. కానీ స్వామివారు జగత్ కుటుంబి కదా, ఈ జగత్తంతా కూడా స్వామివారి యొక్క కుటుంబమే. సమస్త జీవరాశులు సమస్తమైనటువంటి దేవీ దేవతలంతా కూడా వారి వారి లోకాల నుంచి కదిలి దేవదుందుభులు మ్రోగిస్తూ తిరుమల క్షేత్రానికి విచ్చేసి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించడానికై సేవాపరా శివ సురేశ కృషానుధర్మ రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథా బద్ధాంజలి ప్రవిలసన్నిజ శీర్షదేశా శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతం అని చెప్పి నిత్యము కూడా స్వామిని మేలుకొలుపుతారు కదా. సేవాపరులైనటువంటి మహేశ్వరుడు, సురేశ్వరుడైనటువంటి ఇంద్రుడు, రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథా యమధర్మరాజు, వరుణుడు, వాయువు ఇత్యాది దిక్పాలకులంతా కూడా స్వామివారి యొక్క ద్వారం దగ్గర వేచి చూస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు స్వామివారు మేల్కొని మనల్ని అందరినీ కూడా రక్షిస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారట. అటువంటి దేవీ దేవతలంతా కూడా అదృశ్య రూపాల్లో వేంచేసి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షించడానికి ఈ యొక్క అంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని సప్తగ్రామ్యా సప్తచారణ్యకా అని చెప్పి వేదంలో చెప్పినట్టుగా 7 రకములైనటువంటి గ్రామాల్లో పండేటువంటి ధాన్యాలు, 7 రకములైనటువంటి అరణ్యాల్లో పండేటువంటి ధాన్యాలు, కొత్తవైనటువంటి ధాన్యాలను నవధాన్యములు అని చెప్పి అంటారు. ఆ నవధాన్యములను అక్కడ పాలికలలో సమర్పించడం ద్వారా అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి స్వామికి ఇప్పుడు రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తించడానికై విశేషార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. ఈ విశేషార్చనలో భాగంగా కళ్యాణ మహోత్సవంలో రాజవద్ ఉపచారాన్ కుర్యుహు అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రంలో చెబుతూ ఉంటారు. అంటే ఒక మహారాజుకు కనుక కల్పద్రుమూలే మణివేది మధ్యే సింహాసనం స్వర్ణమయం విచిత్రం అని అన్నట్లుగా ఒక మహారాజు ఎలాగైతే సింహాసనాధిష్ఠుడై సకల జనులు సకల ప్రజలు చేసేటువంటి సేవలను అందుకుంటూ ఉంటారో ఆ విధంగా జగత్ కుటుంబ జనితైనటువంటి స్వామి. ఒక మహారాజు ఉన్నారు అంటే ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే చక్రవర్తులు,
కానీ స్వామివారు ఈ జగత్తంతటికీ కూడా చక్రవర్తి. అటువంటి స్వామివారిని సింహాసనంలో వేంచేపు చేసి ఒక రాజుకి ఎలాగైతే మర్యాదలు నిర్వర్తిస్తామో అంతకంటే ఘనంగా స్వామివారికి ఉపచారాలను సమర్పించి పాద్యం, అర్ఘ్యం, ఆచమనం ఇత్యాది ఉపచారాలను నిర్వర్తించిన తర్వాత ఆ యొక్క రక్షా కంకణాన్ని స్వామివారికి ధరింపచేయడం జరిగినది. నిత్యము జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామికి ఆ యొక్క రక్షా కంకణాన్ని ధరింపచేస్తారు. మనం కంకణాన్ని ధరించడము అంటే ఒక దీక్ష ఏమైనా మొదలు పెడుతూ ఉంటే అది నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని, సంపూర్ణమవ్వాలని మనం కంకణం ధరిస్తాం. మరి స్వామికి ఉన్నటువంటి దీక్ష ఏమిటి అని ఒక్కసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే నిత్య నిరంతరము కూడా ఆర్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎవరైతే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని భగవద్గీతలో పరమాత్మ చెప్పినట్లుగా, స్వామి నాది అంటూ ఏమీ లేదయ్యా, నీ మీదే భారం వేసి నేను ఈ జీవనాన్ని గడుపుతున్నాను అనేటువంటి శరణాగతిని ఎవరైతే చేస్తారో వారిని రక్షించడానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా కంకణబద్ధుడై, దీక్షాబద్ధుడై ఎవరు పిలుస్తారా అనేటువంటి భావనతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడట ఆ యొక్క కొండల కోనేటి రాయుడు. అటువంటి స్వామివారికి రక్షాబంధనాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత సమస్త జననీం వందే చైతన్య స్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం అన్నట్లుగా స్వామి యొక్క కరుణకు ప్రతిరూపాలైనటువంటి ఆ శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవార్లకు కూడా విశేషార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి రక్షా కంకణాన్ని ధరింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రక్షాబంధన ధారణం సందర్భంగా మనం ఒక విషయాన్ని ఆకలింపు చేసుకోవాలి. ఏమిటి అంటే ఆదిశేషుడు నిత్య నిరంతరము కూడా స్వామితోనే నిత్యానపాయిగా ఉండి వైకుంఠంలోనూ, ఇటు కలియుగ ప్రత్యక్ష వైకుంఠంగా విరాజమానమవుతూ ఉన్నటువంటి వెంకటాద్రియందు కూడా స్వామిని విడిచిపెట్టకుండా నిత్య నిరంతరము కూడా సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఆదిశేషుణ్ణి మనం ఆదర్శంగా తీసుకుని స్వామివారికి నిత్య నిరంతరము కూడా ఎలా సేవనాన్ని నిర్వర్తించాలి. స్వామికి ఎండ వస్తే గొడుగుగా మారతాట ఆదిశేషుడు. స్వామి కోసం పర్వత రూపాన్నే దాల్చినటువంటి ఆ యొక్క ఆదిశేషుణ్ణి ఆ రక్షాబంధనాల్లోకి ఆవాహన చేసి స్వామికి ధరింపచేసిన తర్వాత ఇప్పుడు యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడానికి సంకల్పాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి వారు. మనమంతా కూడా సభక్తికంగా నమస్కరిద్దాం. గోవింద గోవింద. శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధాంసం శుద్ధ ఆశీర్వాన్నమత్తో ఇంద్ర శుద్ధో న ఆగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరుద్భిః శుద్ధో రగిన్ఘార్యా శుద్ధో మధ్య సౌమ్యః మయి దేవా దృఢమాగజంతాం మయ్యాశీరస్తు మయి దేవహూతిః దైవ్యాహోతారావణంతపురువేరిష్టాస్యామధర్వా సువీరాః ఉద్దన్యమానమస్య అమేద్యం అపపాప్మానం యజమానస్య కంతో శివానస్సున్నో భాతా పృథివీ తోకసాత తత్సతుర్వరేణ్యంబర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో న ప్రచోదయాత్ ఘృతప్రతీకో గతగోణదగ్నేర్కృతైః సమిద్ధోకృతమస్యాన్నం ఘృతప్రదస్వాదోపహంతే కదండివన్ సగదాయక్షదేవాన్ అదితిరమన్యస్వ అదితిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసమిధపశవ తత్సతర్వరేణ్యంబర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో న ప్రచోదయాత్ పరమజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విసేమదస్సురుచో వేన ఆవహ స బుద్ధ్యాపమా అస్య విష్టాసిదశ్చ నిదశ్చవః ఓం బ్రహ్మాణమవాహయామి ప్రజాతిమవాహయామి హిరణ్యగర్భమవాహయామి పితామహమవాహయామి బ్రహ్మణే నమః పితమాసనం సోమో హిరణ్యకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతో సాధన్యం విదత్తకం సభేయం కుదస్వణం యోధాచ తస్మై ఓం సోమవాహయామి యజ్ఞాంగమవాహయామి ఇందుమవాహయామి చంద్రమవాహయామి సోమాయ నమః పితమాసనం బ్రహ్మసోమాదిభ్యో నమః పాద్యం సమర్పయామి యజ్ఞం సమర్పయామి ఆచమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మసోమాదిభ్యో నమః పుణ్యపుష్పై పూజయామి గుడోపహారం నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి సమప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్తున్నాకసృష్టేజమానోऽस्तु సప్తఋషీనాకం సుకృతాన్మిత్రలోకస్తాత్రేమం విజ్ఞమానం చ దేహి ఓం ప్రోక్ష పాత్రాదాదవ మాదాగ పవిత్రేస్తో వైష్ణవ్యేస్తో యజ్ఞేస్తో వాయుపూతేస్తో
विष्णोर्मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि भाषस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि परिस्तरणगोत्रेषु विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि तदा विष्णुमवाहयामि व्यापिनानमवाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्तपृष्टे यजमानो वस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्रलोकस्तत्रेमविद्यमानं च देहि ॐ प्रणगां साधगन्तनः संबिषन्तां दृढपात्राणि देवगज्जागे दक्षिणप्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातमवाहयं ब्रह्मणमवाहयामीन्द्रमवाहयम् अग्निमवाहयं सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयं ब्रह्मणमवाहयमीन्द्रमवाहयं वसुनवाहयं मर्तमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपावुपस्पृश्यान् श्रीविष्णुमवाहयं बृहस्पतिमवाहयं मित्रमवाहयं वरुणमवाहयम् आदित्यनवाहयामि अश्विनमवाहयामि पूषणमवाहयं कक्षे सोमवाहयामि औपासयज्ञमवाहयामि स्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मेश नृपामि इंद्राश नृपामि अग्नेश नृपामि सोमाश नृपामि वसुभ्योश नृपामि मरुद्भ्योश नृपामि रुद्रेभ्योश नृपामि आपावुपस्पृश्या श्रीविष्णुपामि बृहस्पतिश नृपामि मित्रायुष नृपामि वरुणायुष नृपामि आदित्येभ्योश नृपामि असभ्यां नृपामि पूष्णेश नृपामि कक्षायुष नृपामि सोमाश नृपामि औपासयज्ञाश नृपामि विषयेभ्यो देवेभ्यो नृपामि सदेवेभ्यो नृपामि आज्यं तृप्रदर्शयामि श्रियं तृप्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसे समदस्वाहा अमृतमसि वर्णमसि अन्तर्गं वक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः चित्प्रतिस्थापना त्वच्चिद्दिनवेतेन वसः सूर्यस्य रस्तविस्वाहा वाक्परिस्थापना त्वच्चिद्दिनवेतेन वसः सूर्यस्य रस्तविस्वाहा देवस्था सवितापना त्वच्चिद्दिनवेतेन वसः सूर्यस्य रस्तविस्वाहा संपूर्णवासिविदो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यक्ष अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्नैष्टका भैरवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतमहाय नमः उतास्त्रे नमः कृष्णवर्तने नमः देवगाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अधिदेरमन्यस्व मधुरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसविधप्रसवान् ॐ अगन्तगत्म आत्मादवेदस्तेनेत्यस्सवर्धस्व चेर्धवर्धगतास्मानपतिगावसुन्मत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुस्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्यादिगानिगाचरं सावित्रा गृहीत्वा जुक्वाव्यागते जुहोति ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं शिव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अवितेरमग्गस्तां मृतेरमग्गस्तां स्वस्तिरमग्गस्तां देवसविधप्रासाभिः प्राणानागम्याम् अस्यां शुभतो श्रीसिंहसुमनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गोपासनाग्नो आघारान्ते शरणोदेवन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे सदोषप्रागश्चित्तार्धम् आतो देवदेवैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसविधप्रसवान् ॐ मतो देवा अवन्तनागतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तना विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्य वाकं सुरे स्वाहा त्रीणिपदा चक्रमे विष्णुगोपाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि वसुदगतो अवतनस्पदे इन्द्रस्सगत्यस्सगा स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः योजक्षरागतग्ग स्वाहा अद्यप्रासो पण्डवो जाग्रवागं प्रसविन्दते विष्णोर्गत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा ॐ शिव स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा अवितेर्मग्गस्तां स्वस्तिर्मग्गस्तां देवसविधप्रासाभिः దేవుడు దేవియున
దేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కాలు చూచేరొకరొకరు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలియరే శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా ప్రదృత్యా భ్రగమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథవ్యప్తే చోవాగురాకాశవదహంకార వ్యక్తా వ్యక్తిసప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజస్య జైడస్య సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిక్తంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరతి వరుణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకా లోకాచలవలగితే లవనే క్షుసురాసర్పక్షీరసత్తోదకాఖ్య సప్తార్నవపరివృతే జంబూప్లక్షకసాల్మలీపుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణియ సదృక్షవత్వింధ్యపారిజాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిరావత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే వర్తవర్షే ఇంద్రకసేరుతాంబ్రకపస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవరణభరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షగోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమూహమధ్యరేఖాగా పురదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే సకల దేవతా సన్నిధౌ అనేక జన్మసు ఇగ జన్మని చ ఏ దక్షిణపర్యంతం బాల్యయౌవన కౌమారవార్ధకేషు నగసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమసయుతక్షగార్థం రథపూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్దం స్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాదపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య శ్రీహరిలోకే నివాసద్యర్థం ద్విగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతవన వాజపేయ పుండరీకాశతకృతపుణ్యబలావాప్యర్థం
ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చరితమోక్షఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికణో మునీంద్రమతానుసార్భిః భృగ్వదన్మన్మదృష్టాద్భిః దివ్యమహర్షభిరుక్త గృహ్యధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదానకల్పోక్త సకల బలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణగుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య కౌమోదకే నందక శారంగాది పంచాయుతరస్య శ్రీమత వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకాంతభగవచ్శాస్త్రోక్తమార్గేణ ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య పంచవ్యూహవేదేన ప్రవర్తమానస్య పరతత్వవ్యూహ అంతర్యామి అర్చ అవతారస్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతిస్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో జ్ఞాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థలే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణ పౌత్రాగ ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవస్య సమస్తదేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చ అవతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాగ ఆంగేర్స భారగస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాసగోత్రోద్భవాగ భక్తలోక పరిపాలనాగ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాగ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాగ దివ్య కౌస్తుభాలంకృతాగ దివ్య పీతాంబరధరాగ దివ్యమాల్యోశోభితాగ ప్రపన్న పారిజాతాగ నిజావతారాగ స్వర్ణ గరుడవాహనారుడాగ అచంత్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాగ సకల శాఖాధ్యాగినో అఖిలలోక పవిత్రగోత్రాగ శరణనక్షత్రే మకరరాసౌ జాతాగ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాగ భార్గవచ్యవన ఆప్నుమాన ఔరవేదల పంచానుషయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్త్రనివాసినీం ఆనందగుణాత్మకాం మూలప్రకృతిరూపాం ఉత్తరపుణ్యనక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాం ప్రగోత్సంకల్పధనగాం శ్రీదేవీ నామ్నిమాం కన్యాం మృణీమహే దాస్యామి కాశ్యప ఆవత్సారణేత్రయానుషయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహుశ్యామలాంగీం రేవతి నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం కసవ ప్రజాపతే సంకల్పతనగాం భూదేవి నామ్నిమాం కన్యాం ప్రణీమహే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యాం విష్ణవేతుభ్యం బ్రహ్మలోకజగీషగా కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం శ్రీలాలసమేధసే యతోహం ప్రగచ్చామి జన్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంబరా సర్వభూతా సాక్షిణ సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాత్ కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సమముహూర్తోస్తు. శేషాద్రౌ జగతోస్య రక్షణధియా తిష్టద్దయాసాగరః అని అన్నట్లుగా సమస్త జననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీం శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీం అని వర్ణిస్తూ ఉంటారు కదా వేదాంత దేశికుల వారు. ఆ విధంగా స్వామివారి యొక్క కరుణ అనేటువంటి దానికి రాశీభూతమైన స్వరూపంగా అమ్మవారు నిత్య నిరంతరము కూడా స్వామివారి యొక్క వక్షస్థలంలో కొలువుదీరి ఉండి తద్వక్షస్థల నిత్య వాసరసికాం తత్క్షాంతి సంవర్ధినీం అని అన్నట్లుగా ఈనాడు అమ్మవారికి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి శుక్రవారం. అటువంటి శుక్రవారం నాడు తిరుమల క్షేత్రంలో విశేషం ఏమిటి అంటే స్వామివారికి స్వామితో కలిసి ఉండేటువంటి అమ్మవారికి అమ్మవారితో కలిసి ఉండేటువంటి స్వామివారికి దివ్యమైనటువంటి స్నపన తిరుమంజన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఆ అమ్మవారు నిత్య నిరంతరము కూడా వక్షస్థలంలో కొలువుదీరి ఉండి ప్రకృతి స్వరూపంగా
ఎందుకు అనంటే లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రంలో కూడా మొట్టమొదటిగా ఓం ప్రకృత్యై నమః అనేటువంటి నామంతో మొదలవుతుంది. సమస్తమైనటువంటి ప్రకృతి అమ్మవారి యొక్క స్వరూపం. మరి పరమ పురుషుడు ఎవరు అంటే స్వామివారు. ఈ యొక్క ప్రకృతి పురుషుల సంయోగం వల్లే మనమంతా కూడా ఈ యొక్క జీవనాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇటువంటి జీవనయానంలో వచ్చేటువంటి ఒడిదుడుకులను కష్టాలను సరిచేస్తాడు కదా స్వామివారు. ఆ స్వామికి అంత కరుణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే కనుక అమ్మవారు నిత్య నిరంతరము కూడా స్వామికి ఉపదేశాన్ని చేస్తూ ఉంటుందట. ఏమని అంటే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా నువ్వు సృష్టించినదయ్యా, నువ్వు ఈ జగత్తును సృష్టించావు అంటే ఈ జగత్తులో ఉన్నటువంటి పిపీలికాది బ్రహ్మ పర్యంతం ఉన్న సమస్త జీవులందరికీ కూడా తండ్రివయ్యా నువ్వు. మాతాదేవి త్వమసి భగవాన్ వాసుదేవ పితామే అని చెప్పి వేదాంత దేశకులు వారు అంటారు కదా. ఈ సమస్త జగత్తంతటికీ కూడా తండ్రివయ్యా నీవు. వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత నీ పైన ఉన్నది. నువ్వు శిక్షించాలి అనుకుంటే కనుక, నువ్వు కఠినంగా ప్రవర్తించాలి అనుకుంటే కనుక రాక్షసులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ శిక్షించు, వాళ్ళందరిపైన కఠినంగా ప్రవర్తించు. కానీ నీ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని పరీక్షలు పెట్టి వాళ్ళని ఇది చెయ్యకయ్యా అని చెప్పి నిత్యం అమ్మవారు ఉపదేశిస్తూ ఉంటుందట. అంటే అమ్మవారికి పురుషకార స్వరూపిణి అని చెప్పి ఒక పేరు. పురుషకారం చేయడం అంటే ఏమిటి అంటే ఒక పెద్ద అధికారి ఎవరైనా ఉంటే కనుక వారిని స్వయంగా మనం వెళ్ళి కలిసి మన యొక్క కష్టాన్ని చెప్పుకోలేం. అయితే ఒకరు మధ్యవర్తిగా ఉండి పలానా ఆయన వచ్చారు, వారికి కష్టం ఉంది, ఆ కష్టాన్ని తీర్చవలసిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది అని చెప్తే కనుక మనకు తొందరగా ఆ కార్యం సఫలీకృతం అవుతుంది. ఆ విధంగా స్వామివారికి నిత్య నిరంతరము కూడా అఖిల భువన జన్మస్తేమ భంగాదిలీలే, మనల్ని రక్షించడం ఒక్కటే ఆయనకి పని. అంటే రోజు ఎంతోమంది భక్తజనులు వచ్చి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎంతోమంది ఎన్నో కష్టాలను చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఈ భక్తుల్ని రక్షించడమే కాకుండా ఈ సమస్త జీవరాశులను రక్షించేటువంటి బాధ్యత స్వామి పైన ఉన్నది. కాబట్టి మనల్ని కూడా ఒక చూపు చూడమని చెప్పేటువంటి ఉపదేశాన్ని అమ్మవారు నిత్యము కూడా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి అమ్మవార్లకు ఇప్పుడు స్వామి యొక్క చేతుల మీదుగా మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వామి వారు నిర్వర్తింపచేస్తూ ఉన్నారు. మనం అంతా కూడా దర్శిద్దాం. గోవింద గోవింద. ప్రజాపతిస్సమగం రాజా నమసృజత తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అదహ సీతా సావిత్రీ శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ప్రజాపతిస్సమగం రాజా నమసృజత తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అదహ సీతా సావిత్రీ భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు.
అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఆ మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల గారగవత్య ప్రజామస్యే నైతదీర్ఘమాయుః అసోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానంద అభిప్రపత్యదాగస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శివ స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ అవితేనమగ్రస్తా అతనమగ్రస్తా హస్తనమగ్రస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శ్రోతోత్రే శ్రీమహస్రమః వైవాహమహోత్సకర్మాంగమౌపాసనాగ్నౌ రాజహోమం గరిష్యే అవితేనమన్యస్వ శస్త్రమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసుమ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఇమాన్ లాజానాముపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణుమన్యతాం ఇయన్నార్యపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ ఆదినమగ్రస్తాదస్తనమగ్రస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం వైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ రథహోమాంతే శివదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం మతో దేవాదివైష్ణవుదర్హోష్యే ఉదయమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసమ ఓం మతో దేవా అవంతనాగతో విష్ణుభుజక్రమే పృథవ్యాధృతదా విస్వాహ ఇదం విష్ణుభుజక్రమే త్రేధానదే పదం సమోణవస్య వాకం సురే స్వాహ త్రీణి పదావచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణు కర్మాణి పశ్యగతో ప్రతనసే ఇంద్రస్య గజ్జస్సకా స్వాహ అద్విష్ణు పరమం పథకం సదా పశ్యంతి సూర్యః దేవోజక్షరాయతగ్గస్వాహ అద్యప్రాసోయ పణ్యవో జాగ్రవాకం పశ్యమింతదే విష్ణోర్గత్పరమం పదగ్గస్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితేనమగ్రస్తా అవితేనమగ్రస్తా స్వస్తిరమగ్రస్తా దేవసవిత ప్రాసావీః అస్యాం శుభదతో శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికమహోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ కల్పసాద్గుణ్యార్థం ఉపరిష్టాంతు హోమం గరిష్యే అవితేనమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ
ओम घृतः सकर्मणोत्तिरिचं विद्वान् विभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नाथाग स्वाहा अग्नये नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदोष्मै स्वाहा अग्नये शुद्धकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदा वचर्षण स्वाहा पुनर्निचक्षुदा पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्रायं चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा प्रदनिष्टेभ्य स्वाहा वैषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा प्रद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदो ओष्टिजीमहि स्वाहा तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वैदर्भक्तग् स्वाहा द्योर्भक्तग् स्वाहा हृदयभक्तग् स्वाहा अग्निर्जैर्नग् स्वाहा वैदर्जैर्नग् स्वाहा द्योर्जैर्नग् स्वाहा पृथिवीजैर्नग् स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्तजग्वा सप्तविगस्वदामप्रगाने सप्तहोत्रा सुदात्वा गणन्ते सप्तगो नीराप्रणस्वा गतेन स्वाहा सुदानविद्वान्निष्ठभ्रेण पूर्णमागतिञ्जो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहो विस्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवितिर्मग्गस्ताम् उदिर्मग्गस्ताम् स्वस्तिर्मग्गस्ताम् देवसवितप्रासावि दक्षिण उत्तरतो अवायतान् देवताभ्यो नमः यथासकं यथास्थापयामि सुवनार्थं क्षेमाय गुणागमनागच पवित्रं मे भूयाः पूर्णमस पूर्णं मे भूया सन्मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षितेजो मे अक्षमे प्राच्यां दक्षिणागां प्रदेश्यां ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परद्योपनगां दक्षिणतः परद्योपनगां उत्तरतः परद्योपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्य ग्रन्थं विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तामिति जगोति आप्यागन्तामापवोषितगो मरुतां पृषदगच्छवङ्गच्छतो न वृष्टिमेरग स्वाहा सुद्यन्तां देवसुदनकं सुद्यन्तां देवसुदनकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागतगोर्भूतिः आदित्यस्वमः प्रगाकृतं सर्वदग्ने कश्यपस्य प्रगाकृतं प्रगाकृतं तन्मे भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तत्रगाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा सतागा रञ्चवर्तसे त्रगाकुशम् आपोगष्टामगा भुवस्थानभूज्येधातना मकेरणाय चक्षुषे यवसितमोसितपातकदेगनः पृथिवीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्सक्षगा निन्मथा आपो जनगताजरः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासम् मगे प्रजां मगिसूर्यो भ्राजो ददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासनां यक्तंतम यादव परिपूर्णं तदस्रे प्रायचित्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि देशामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं रागेण वाचा मनसेन्द्रिये स्वाध्यात्मनावात् सुखदे स्वभावात् नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरग्यं पुनराचर्यं समर्पयामि यदा सुखं यथा समधिष्ठाप्यं समदार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ब्रह्मणे नमः अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्यवगच्छ
తత్సబ్రహ్మార్పణమస్తు. సర్వం శ్రీ శ్రీ భూమనీళా సమేత శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ అని చెప్పి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తెలియజేస్తారు. యజ్ఞాన్ని ఎందుకు నిర్వర్తించాలి అని అంటే కనుక అన్నాద్భవంతి భూతాని, ఈ సమస్త జగత్తుకు కూడా ఆధారభూతమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే అన్నం మాత్రమే. అటువంటి అన్నం వల్ల మాత్రమే ఈ సమస్త జగత్తు కూడా ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. అన్నగుం హి భూతానాం జ్యేష్ఠం అన్నాద్భూతాని జాయంతే అని వేదం చెబుతూ ఉన్నది. అటువంటి అన్నం మనకి ఎలా లభిస్తోంది అంటే అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ. సువృష్టి కలగడం వల్ల అంటే సకాలంలో మంచిగా వర్షం కురవడం వల్ల ఈ లోకమంతా కూడా సస్యశ్యామలమై పాడి పంటలన్నీ కూడా వృద్ధి చెంది ఆ సకాలంలో ధాన్యం మన చేతికి వచ్చి అన్నం మనకు లభిస్తూ ఉన్నది. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ. మరి ఈ యొక్క పాడి పంటలకు కారణమైనటువంటి వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అంటే యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో. యజ్ఞాన్ని నిర్వర్తించడం వల్ల దేవతలంతా కూడా సంతుష్టులై ఆ దేవలోకం నుంచి వృష్టిని కురిపిస్తారట. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యజ్ఞాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా అనుష్ఠానం చేయాలి. ఆ యొక్క యజ్ఞం వల్ల మాత్రమే మనందరికీ కూడా ఆధారభూతమైనటువంటి అన్నం మనకు వస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి అమూర్త సమూర్త భగవద్యజనములు అని చెప్పబడేటువంటి విగ్రహారాధనాన్ని అలాగే అజ్ఞారాధనాన్ని నిత్యము కూడా మనం తప్పకుండా నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి మన పెద్దవాళ్ళు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు కూడా లాజహోమ ప్రధాన హోమ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత వారణమాజిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు. పుష్పమాల పరివర్తనం. మనం స్వామి యందు ఎల్లప్పుడూ కూడా అచంచలమైనటువంటి భక్తి విశ్వాసములతో ఉంటే కనుక స్వామివారు వారి యొక్క హక్కును మనల్ని ఎలా చేర్చుకుంటారు అనేటువంటి దాన్ని ఈ యొక్క మాలా పరివర్తనం ద్వారా మనం వీక్షించవచ్చు. గోదాదేవి అనేటువంటి మహాభక్తురాలు చేసినటువంటి వ్రతానికి స్వామి సంతుష్టులై ఆ గోదాదేవిని వారిలో లీనం చేసుకున్నారు అని మనకు చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నది. మరి మనమందరం కూడా అంతే భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామివారిలో ఎప్పుడు లీనమవ్వాలా అనేటువంటి ఆలోచనాన్ని చేస్తూ స్వామి యొక్క పద సామ్రాజ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా వదలకుండా మనం స్వామిని సేవిస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా చివరి ఘట్టమైనటువంటి అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం వల్ల మనందరికీ కూడా శుభాలు స్వామి కలిగించాలి అని కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. నమో